हेलो फ्रेंड्स को आपण मानक स्वागत एमे आलोचना करिबा +3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर आपण मानकर मेजर हिस्ट्री बाजार की रहे आपण मानकर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर 1 रो फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम 2025 पे किछि सिलेक्टेड 1 मार्क विशिष्ट एवं 2 मार्क विशिष्ट प्रश्नोत्तर उत्तर एवं आम आलोचना करवा तेणुकर भिडियो कौन जाए स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखु तो डे नक चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा। तो प्रथम प्रश्न अच्छी जीवविज्ञानी चार्ल्स डार्विन लिखिता पुस्तकर नाम कौन था? तो उत्तर होची ऑरिजिन ऑफ द स्पेसीज यह पुस्तक। तापर प्रश्न नंबर 2 अच्छी क्यों मानव को आधुनिक मानव कहुए? उत्तर होची होमो सापियंस मानव को आधुनिक मानव बोली कहुए। प्रश्न नंबर 3 अच्छी आदिम मानवर खाद्य प्राप्तिर पंथा कौन था? उत्तर होची वन्यजंतु शिकार तथा फलमूल संग्रह। प्रश्न नंबर 4 अच्छी गृह निर्माण पूर्व आदिम मानव क्योंठारे बसवास करुथिला? उत्तर होची वृक्षरे बसवास करुथिला। परवर्ती प्रश्न अच्छी आदिम मानव क्यों निर्मित अस्त्रशस्त्र व्यवहार करथिले? उत्तर होची प्रस्तर निर्मित अस्त्रशस्त्र व्यवहार करथिले। परवर्ती प्रश्न अच्छी प्रस्तर युग कहले कौन बुझ? तो उत्तर होची जो समयकाल मध्य आदि मानव तार विभिन्न आवश्यक कार्य पई प्रस्तर व्यवहार करथिला से समय को प्रस्तर युग बोली कहुए। प्रश्न नंबर 7 अच्छी प्रस्तर युग केते प्रकार और कौन कौन? तो उत्तर होची प्रस्तर युग 3 प्रकार से गुड़िक हूँ पुरातन प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग एवं नूतन प्रस्तर युग। यहीपरि भाव में प्रस्तर युग 3 भाग विभक्त। प्रश्न नंबर 8 अच्छी मध्य प्रस्तर युग क्या कहुए? उत्तर होची प्रस्तर युगर द्वितीय पर्याय को मध्य प्रस्तर युग बोली कहुए। प्रश्न नंबर 9 अच्छी क्यों युगरे मनीष निआर व्यवहार शिखिथिला? उत्तर होची पुरातन प्रस्तर युगर अंतिम पर्याय मनीष निआर व्यवहार शिखिथिला। प्रश्न नंबर 10 अच्छी प्राचीन प्रस्तर युगरे मानव किपरि पोशाक परिधान करथिला? उत्तर होची पशु चमड़ा, पक्षींकर पर एवं पत्रर बकल पोशाक परिधान करथिला। परवर्ती प्रश्न अच्छी प्राचीन प्रस्तर युगरे मनीष शव संस्कार किपरि करथिला? उत्तर होची प्राचीन प्रस्तर युगरे मनीष मृत व्यक्ति को मांसाशी पशुओं आहार पाई छाड़ी दे चली जाउथिला। प्रश्न नंबर 12 अच्छी मध्य प्रस्तर युगर मानव शव संस्कार किपरि करथिला? उत्तर होची मध्य प्रस्तर युगर मानव शव को माटी दे तार आवश्यक द्रव्य सह पति देउथिला। प्रश्न नंबर 13 अच्छी भारत रे नूतन प्रस्तर युगर परिव्याप्त केते समय थिला? उत्तर होची ख्रीष्टपूर्व 5000 आरंभ होई ख्रीष्टपूर्व 4000 जाए। प्रश्न नंबर 14 अच्छी भारतर केउठारे प्रथम नूतन प्रस्तर युगर सभ्यता गढ़ी उठिथिला? उत्तर होची मेहरगढ़ ठारे प्रथम नूतन प्रस्तर युगर सभ्यता गढ़ी उठिथिला। परवर्ती प्रश्न अच्छी मध्य भारतर के अंचल को नूतन प्रस्तर युग सभ्यतार संधान मिलती? उत्तर होची मध्य भारतर बिहार सारत जिला स्थित चिनार आदि स्थान। परवर्ती प्रश्न अच्छी पूर्व एवं उत्तर भारतर क्यों अंचल नूतन प्रस्तर युग सभ्यता आविष्कृत होइछि? उत्तर होची पूर्व एवं उत्तर भारतर आसाम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल आदि प्रदेश नूतन प्रस्तर युग सभ्यता आविष्कृत होइछि। प्रश्न नंबर 17 अच्छी ताम्र युग सभ्यता भारत में केबे गढ़ी उठिथिला? उत्तर होची ख्रीष्टपूर्व प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी। प्रश्न नंबर 18 अच्छी प्राचीन मनुष्य द्वारा आविष्कृत प्रथम धातु कौन थिला? उत्तर होची तंबा। परवर्ती प्रश्न अच्छी क्यों युगरे आदिम मानव चक्कर उद्भावन करिथिला? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न अटे। तो उत्तर होची मध्य प्रस्तर युगरे, मध्य प्रस्तर युगर शेष पर्याय। प्रश्न नंबर 20 अच्छी क्यों युगरे मानव गोष्ठीगत जीवन आरंभ करथिला? उत्तर होची नूतन प्रस्तर युगरे, नूतन प्रस्तर युगरे मानव गोष्ठीगत जीवन आरंभ करथिला। प्रश्न नंबर 21 अच्छी पुरातन एवं नूतन प्रस्तर युगरे आदिम मानवर खाद्य मध्य कौन पार्थक्य थिला? उत्तर होची पुरातन प्रस्तर युगर आदिम मानव कंचा एवं फलमूल खाद्य बेले नूतन प्रस्तर युगरे आदिम मानव कृषि करबा एवं शस्य उत्पादन करी शिखिथिला एवं सेगुडी से खाउथिला। यह थिला पार्थक्य। तो एगुडी को आपण मानकर फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम 2025 पे बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न अटे। तेणुकर आपण माने ई प्रश्न गुडिकर उत्तर को भल भाव पढ़िबे। ता परवर्ती प्रश्न अछि प्री हिस्टोरिक टाइम्स पुस्तकर रचयिता किए? यह मध्य बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न अटे। उत्तर होची जॉन लुबक। परवर्ती प्रश्न अच्छी मध्य प्रस्तर युगर आदिम मानव चक्कर किपरि निर्माण करिथिला? उत्तर होची मध्य प्रस्तर युगरे आदिम मानव मोटा गछर गंडी को गोलाकार रे काटी सेथिरे चक्र निर्माण करिथिला, जहाँकि एक गुरुत्वपूर्ण उद्भावन रही से समय। प्रश्न नंबर 24 अच्छी काश्मीर केउठारे नूतन प्रस्तर युगर संधान मिली? उत्तर होची काश्मीर बुरजाह एवं गुपराल ठारे नूतन प्रस्तर युगर संधान मिली। प्रश्न नंबर 25 अच्छी
କେଉଁ ଆଦିମ ମାନବ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଧାରୁଆ ଗୋଳେ ଆଦି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହୋମୋ ହାଜିଲ୍ସ ମାନେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26ରେ ଅଛି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହାତ ତିଆରି କୁଠାର, ବଟାଳି ଓ ଖଣ୍ଡକ ଉପକରଣ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27ରେ ଅଛି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ପରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ପରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଦଶା ଏବଂ ଲାଇତି ନାମରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28ରେ ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 9000 ବେଳକୁ ପୁରାତନ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ସଭ୍ୟତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29ରେ ଅଛି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅଧିକ ମୁନିଆ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 30ରେ ଅଛି ଭୀମ୍ବେଟିକା ଶୈଳକଳାରେ କଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୀମ୍ବେଟିକା ଶୈଳକଳାରେ ମଇଁଷି, ହାତୀ, ବାଘ, ଗଣ୍ଡା ଏବଂ ବଣ ଘୁଷୁରୀର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 31ରେ ଅଛି ଭୀମ୍ବେଟିକା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 32ରେ ରହିଅଛି ଶୈଳଚିତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଦିମ ମଣିଷ ଗୁମ୍ଫାର ପ୍ରସ୍ତର କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କନ କରିଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଶୈଳଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏକାନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର PDF ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍ କିଏ? ସେ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍ ଜଣେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପେସିସ୍। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି କେଉଁ ମାନବକୁ ଆଧୁନିକ ମାନବ କୁହାଯାଏ? ଏହି ମାନବର କଙ୍କାଳ କେଉଁଠାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ମାନବକୁ ଆଧୁନିକ ମାନବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫ୍ରାନ୍ସର କ୍ରୋମାଟନ୍ ଗୁମ୍ଫାରୁ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ମାନବର କଙ୍କାଳ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛି ଆଦିମ ମାନବର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ପନ୍ଥା କଣ ଥିଲା? ସେମାନେ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ପାଉଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଦିମ ମାନବ ଥିଲେ ଶିକାରୀ ସଂଗ୍ରହକାରୀ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଗଚ୍ଛିତ ଫଳମୂଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଉଥିଲେ। ପଶୁ କି ଶିକାର କରି ସେମାନଙ୍କର ମାଂସକୁ ଆହାର ରୂପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ରେ ଅଛି ଆଦିମ ମାନବ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁକୁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଦିମ ମାନବ ସାଧାରଣତଃ ବଲଗା ହରିଣ, ଗୟଳ, ଘୋଡ଼ା ଓ ଜେବ୍ରା ଆଦି ପଶୁକୁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ସହ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ନଦୀରେ ପାଣି ପିଇବା ବେଳେ ବା ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ରେ ଅଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଆଦିମ ମାନବ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଆଦିମ ମାନବ ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିବା ଶିଖିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ଅଛି ଆଦିମ ମାନବ କେଉଁଥିରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଦିମ ମାନବ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କେନିଆର କିଲୋମ୍ବେ ଏବଂ ଓଲୋର ଜେସୋଲିଏରୁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରସ୍ତର କଟୁରୀ ତଥା କଥା ଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ପଦାର୍ଥ ମିଳିଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ରେ ଅଛି କେଉଁ ଆଦି ମାନବମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବାସ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି? ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ କିପରି ରହୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପେଙ୍କିଂ ମାନବ, ନେଣ୍ଡରଥାଲ ମାନବ ଏବଂ କ୍ରୋମ୍ୟଗନନ ମାନବମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବାସ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନିଆଁ ଜାଳୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁମ୍ଫା ଭିତର ଉଷୁମ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ରେ ଅଛି ଆଦିମ ମାନବର ଶିକାର ସମ୍ପର୍କରେ 2ଟି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଦିମ ମାନବ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଶିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦକ୍ଷିଣ ଇଂଲଣ୍ଡର ବକ୍ସଗ୍ରୋଭ୍ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ସ୍କୋରିନ୍ ଜେନରୁ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷରୁ ମିଳିଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9ରେ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଏହା କେତେ ପ୍ରକାର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିମ ମାନବ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତରର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ସେ ସମୟକୁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏହି ଯୁଗ ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାରର, ଯଥା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10ରେ ଅଛି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ ଏହାର ସମୟସୀମା କଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପୁରାତନ ଅଥବା ସ୍ୱଳ୍ପ ବିକଶିତ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସମୟସୀମାକୁ ଐତିହାସିକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6 ଲକ୍ଷରୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1,50,000 ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ଅଛି ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ସମୟ ଆମେ କିପରି ନିରୂପଣ କରୁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲିଖିତ ବା ଖୋଦିତ ବିବରଣୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷ ତଥା ଜୀବାଶ୍ମ ଆଦିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଏହି ସମୟକାଳ ନିରୂପଣ କରିଥାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ସମୟସୀମା କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସମୟସୀମାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 35,000ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 10,000 ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 ଅଛି ମଙ୍ଗୋଲୀୟ ମାନବ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଙ୍ଗୋଲୀୟ ମାନେ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣର ମାନବ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଚୀନ ଓ ଜାପାନରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିଗ୍ରୋ ମାନେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଗ୍ରୋ ମାନେ କୃଷ୍ଣକାୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପ୍ରଜାତିର ମାନବ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମାନେ କୃଷ୍ଣକାୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଗୁଏନାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ରହିଛି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନବର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଶୈଳୀ କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନବ ଥିଲେ ଶିକାରୀ ସଂଗ୍ରହକାରୀ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଗଚ୍ଛିତ ଫଳମୂଳ ଖାଇବା ସହିତ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ତାହାର ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ରହିଛି ମଣିଷ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର କେବେ ଜାଣିଲା ଓ କିପରି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମଣିଷ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଆସୁଥିଲା। ପୋଡ଼ା ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଖାଇବା ପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟର ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନରେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଶବ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାଂସାଶୀ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆହାର ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମାନବ କିପରି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମାନବ ଉଲଗ୍ନ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶିକାର ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପର ଓ ପତ୍ରର ବକଳରେ ଶରୀରକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନବ ଶବ ସଂସ୍କାର କିପରି କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନବ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ସେସବୁକୁ ମାଟିରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ପୋତି ଦେଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 ଅଛି ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ମାନବ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ସମାଜର ଶିକାରୀ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ମାନବ ସମ୍ପର୍କରେ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ରକଳାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 ରହିଛି ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କେତେ ସମୟ ଥିଲା? କେତେ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5,000ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4,000 ଯାଏଁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7,000 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମଣିଷ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23ରେ ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତର ମେହେରଗଡ଼ଠାରେ ପ୍ରଥମ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ତ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ପିଡିଏଫ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହୋଇ ଏହି ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।